بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کی جاتی ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شیرولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں چیپٹر نمبر 11 کے بارے میں ٹاپک سمجھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کچھ ٹاپک سمجھا چکا ہوں جو کہ ماحولی کیمیا سے متعلق تھے، ہوا سے متعلق تھے۔ آج کے جو ٹاپکس ہے ایس ایل او نمبر 5 کے ہی ٹاپکس ہے، اور تینوں کو میں نے ایس ایل او نمبر 5 کے ہی جو ہے نا کچھ ریزننگ اور کچھ جو ہے نا وہ ڈیفینیشن والے اور کچھ اس کے تعلقات والے میں نے بتائے ہیں۔ تو تینوں سوال بن سکتے ہیں۔ پہلے گرین ہاؤس گیسز اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کریں، دوسرے نمبر پر ہے گرین ہاؤس گیسز، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کا آپس میں تعلق بیان کرے کہ یہ آپس میں کس طرح تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ایس ایل او ہے وہ ہے اگر گرین ہاؤس گیسز کو خلا میں جانے سے نہ روکا جائے تو کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ تو چلیے ہم پہلے ڈیٹیل میں ہر ایک کے بارے میں پڑھ کر اس کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے گرین ہاؤس گیسز اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کریں۔ اب دیکھیے گرین ہاؤس گیسز کس کو کہتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہوا میں موجود جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز ہے اور جو میتین گیسز ہے، جب وہ ہوا میں گل مل جاتی ہے، اس گل ملنے کے اس عمل کو، اس پورے کو، مطلب یہ ساری جو گیسز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتین گیسز، جب یہ ہوا میں مل کر ہوا کو گندا کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیس۔ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کس کو کہتے ہیں۔ اب گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات میں آپ کو جیسے ہی یہ گیسز ہوا میں شامل ہو جائے تو اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے ہی زمین پر پڑتی ہے تو سورج کی روشنی کا کچھ حصہ، سارا نہیں کچھ حصہ زمین جذب کر لیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ زمین اس حصے کو جذب کر لیتا ہے تو زمین آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مکمل طور پر گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ایک قسم کی شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم انفرا ریڈ شعائیں کہتے ہیں، جنہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ انفرا ریڈ شعائیں جو ہے نا وہ بھی گرم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، واپس جانا شروع ہو جاتی وہ شعائیں۔ تو وہ ان شعاؤں کو یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور میتین گیسز ہے، مطلب گرین ہاؤس گیسز ہے، یہ ان کو جذب کر لیتی ہے، مطلب ان شعاؤں کو یہ جذب کر لیتے ہیں زمین سے۔ تو ہوتا کیا ہے جذب کرنے کے بعد یہ بھی مرکبات ہیں تو یہ گرم ہو جاتے ہیں۔ گرم ہو جاتے تو یہ گرم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، ہماری زمین کے اوپر کا جو ماحول ہے اس کو بھی گرم کر دیتے ہیں، اور اس گرمی کے تاثر کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اب گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گرین ہاؤس گیسز آپ نے جان لی۔ اب دیکھو گرین ہاؤس ایفیکٹ جیسی زمین کا ماحول گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے کے بعد پھر وہ مزید گرم ہوتا جاتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں گرمی، سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے اور یہ گیسز گرم ہوتی رہتی ہے، جس کا تاثر آپ دوپہر میں دیکھتے رہتے ہیں۔ دوپہر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تو وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ پورے علاقے کو جب اس طرح کے ایک ہی اس کا درجہ حرارت رکھا جائے، پورے علاقے کا، مطلب جتنے بھی علاقے پر سورج کی روشنی پڑ رہی، تو اس پورے علاقے کے گرم ہونے کو ہم گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ گلوبل وارمنگ کا تو یہاں پر ہوا، گرین ہاؤس گیسز کا بھی ہو چکا، تو ہم اس کو ڈیفینیشن کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں سے یوں لکھیں گے، جواب گرین ہاؤس گیسز سے مراد ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز میتین گیسز کی
मकदार को कहते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मीथेन गैसेस है, तो इसके बाद हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी जो है ना इसी तरह लिख लेते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है तो जमीन का कुछ हिस्सा जिसमें समंदर, रेत वगैरह शामिल है, इसे जज़्ब कर लेती है। इसी तरह जमीन गर्म होना शुरू होती है, शुरू कर देती है, और इंफ्रारेड, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, इंफ्रारेड शुआओं का इखराज करती है या निकालती है। शुआओं का इखराज करती है या शुआओं को निकालती है, इखराज करती है। जिसे ग्रीन हाउस गैसेस जज़्ब कर लेती है। जज़्ब कर लेती है और हमारे माहौल का ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है, या जमीन की ऊपर वाली सतह गर्म हो जाती है। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये हो चुका आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी डेफिनेशन। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का आपस में ताल्लुक बयान करें। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। तो इसका जवाब लिखेंगे कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा होता रहता है, मतलब जब हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को जो है ना अपने माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करते रहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस में भी इजाफा होता रहता है। अब उसमें इजाफे का मतलब है गर्मी में इजाफा। तो इसके नतीजे में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है, मतलब गर्मी भी हद से बढ़ने लग जाती है। नतीजा
हमारे जमीन का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर ज्यादा हरारत की वजह से गर्म रहता है। इस गर्मी की शिद्दत को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सही है, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ये यही से शुरू होती है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यही इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल इफेक्ट भी बढ़ेगा। ग्रीन गहरा ताल्लुक है, यहाँ भी हो चुका। अच्छा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस को खला में जाने से ना रोका जाए तो क्या नतीजे आएंगे? अब इसका जवाब मैं आपको बता दूं। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हमारी जो माहौल है उसमें ये एक कंबल की तरह काम करते हैं। मतलब ये एक कंबल है जो ऊपर हमारे फिजा के ऊपर, हमारे खला खला के ऊपर, फिजा के ऊपर और खला के बीच में जो है ना, ये बने हुए हैं। और इसका काम क्या है कि जो हमारी जमीन की हरारत है, गर्माइश है, उसको बाहर जाने से रोकना। अब लाजमी बात है कि बाहर जाने से वो रोकेंगे तो हमारे जिस्म का जो, हमारी जमीन का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल रहता है। अगर फर्ज कर लो इस कंबल को हम हटा दें तो जो हमारी जमीन पर जो दर्जा हरारत है गर्म होने का, वो सारी की सारी गैसेस जो है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो खला में चली जाएगी। अगर वो खला में जाती है तो लाजमी बात है हमारे जमीन का जो दर्जा हरारत है वो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा। और वो इतना ठंडा होगा कि उसमें जो है ना इंसानी जिंदगी जो है ना, उसमें इंसानी जिंदगी का कोई वजूद नहीं होगा। तो उसी वजह से जमीन के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इस कंबल का होना लाजमी है, लेकिन एक खास मकदार के दौरान। ऐसा नहीं है कि उस कंबल को हम हद से ज्यादा बढ़ाए और वो ग्रीन हाउस गैसेस, अगर वो हद से ज्यादा हो जाए तो फिर वो गर्मी का नतीजा बनता है। तो उसे एक नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस एक कंबल की तरह काम करती है। काम करती है, ग्रीन हाउस गैसेस एक कंबल की तरह काम करती हैं। अगर ये कंबल, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, हटा दिया जाए तो हमारी जमीन इस कदर ठंडी होगी कि इसमें जिंदगी के आसार मिलना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा ग्रीन हाउस गैसेस भी हमारे लिए इंतहाई अहम है। तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। सारी डिटेल मैंने बता दी है आपको। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।